আমি ভারত, আমাতে আছে ভারত হৃদয়ের কোণে। আমি শক্তি গণতন্ত্রের ধারক মনে প্রাণে। ভারত তঙ্গ ভারত আনি বেখামো। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আনলে শঙ্করা হালো কি সিং, দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া। সবচেয়ে বড় উৎসব দেশের সবার মৌলিক অধিকার। পক্ষপাত না রেখে ভোট হোক, দেশকে সুন্দর গড়বার। কারোর কথায় ভয় না পেয়ে মূল্যবান ভোট দরকার। দেশের ঐক্য সংহতিতে আছে গর্ব করবার। বেলায় কতর তেরোহানি মানথায় চুং যতনি। মিনিয়ানি হিনিয়া ওই চং মানি আন্থা নাই থাকায়ং সনাম থানি। কেবনি কোনো কিরিয়া ওই নাং মা চং মারি চং থানি। হায়ুং ইথান সা দং লাই মা দং গং চুক নানি। আমি যোদ্ধা মেলবন্ধন, জাতি ধর্মের মিলন আয়তন। আমি সত্যি, আমি সত্তা, আমি গর্বে বেঁচে থাকার কারণ। আনলে শঙ্করা হালো কি সিং, দফা মানি মুং মালাই মাকুয়া। আমি ভারতের ভোটদাতা, আমি ভাগ্য। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভালো আছে? ভালো আছি, তোমরা? হ্যাঁ ম্যাম ভালো আছে। নতুন ভোটার, খুব এক্সাইটেড? হ্যাঁ ম্যাম এক্সাইটেড তো, বাট আমার একার ভোটার কি হবে? আমরা সবাই মিলে ছুটির দিনে এই আনন্দ উল্লাস করব। না, সেটা তোমাদের ভুল ধারণা। ইলেকশনের দিন ছুটির দিন না, দায়িত্ব পালনের দিন। আনন্দ উল্লাস পরে হবে, প্রথম কর্তব্য ভোটদানের। ভোটার তালিকায় তোমাদের নাম যাচাই করতে, নতুন নাম নথিভুক্ত করতে বা সংশোধন করতে voters.eci.gov.in or voters helpline
অ্যাপ ব্যবহার করুন। যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করুন ভোটার্স হেল্পলাইন নাম্বার 1950। নাথিং লাইক ভোটিং, I vote for sure. This is one of the most important and critical conference which happens once in 5 years in the cycle of elections in the country. And the entire might of the country, entire bureaucracy is here today. All chief secretaries, all DGs, all senior officers of the states. So one can imagine and understand and appreciate the kind of might it has. Globe over, there are around 70 countries which are going to elections this year in 2024. And everybody is looking towards us, we being the largest, we being the oldest democracy. So everyone is looking towards us, and we are committed to deliver an absolutely spotless elections in an absolutely free and fair environment with a level playing field. And this is what exactly is the purpose of the meeting today. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In campaigning for the election, BJP candidate Biplab Kumar Dev's enthusiastic march in Bilonia with the Chief Minister Dr. Manik Saha. A lot of enthusiasm can be observed among the workers and supporters in view of the roadshow organized in support of Biplab Kumar Dev. Again, 404 voters of 117 families left the leftist party and joined with BJP on Friday evening. Minister Sushant Chaudhary welcomed the new supporters with the party flag. Minister Sushant Chaudhary, while addressing the joining event, strongly condemned the leftist party. A public meeting was held at Chandipur Rangrung School ground on Friday evening, campaigning in support of Maharani Kriti Devi. Minister Tinku Roy attended the meeting as a chief guest. On this day, 193 voters of 64 families left different other parties and joined with BJP.
Chief Minister Dr. Manik Saha announced in a strong voice that the Bharatiya Janata Party will win in both Lok Sabha seats with huge votes. Dr. Manik Saha expressed this conviction while participating in the bike rally that aroused response in Shanti Bazar on A 20-year-old young man committed suicide inside the bathroom of private guest house late on Thursday night. Name of the deceased is Shiva Kayastha, resident of Dharmanagar, Ganganagar area. Incident occurred at Ganganagar area under Bagbasa police station. An election rally was held at Sekarkot Bazar of Kamlasagar Assembly on Friday afternoon in support of Biplab Kumar Dev, the BJP nominated candidate for Tripura West constituency. BJP State President Rajiv Bhattacharjee was present as a chief guest in the meeting. Bringing to you the news of the day. In campaigning for the election, BJP candidate Biplab Kumar Dev's enthusiastic march in Bilonia with the Chief Minister Dr. Manik Saha. A lot of enthusiasm can be observed among the workers and supporters in view of the roadshow organized in support of Biplab Kumar Dev. Campaigning is going on at a brisk pace in support of the Bharatiya Janata Party nominee for the West Tripura Lok Sabha seat, Biplab Kumar Dev. A march in support of Biplab Kumar Dev was held in Bilonia on Friday with the participation of hundreds of people. On this day, a huge procession starts from Bilonia Bonkar. Chief Minister Dr. Manik Saha, former Chief Minister and candidate Biplab Kumar Dev, former MLA Shankar Roy and others were in the car ahead of the procession. প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেব উনিও আমার সাথে আজকে এই র্যালিতে ছিলেন এবং আমি যা দেখলাম র্যালিতে মানুষের যে অংশগ্রহণ, আমাদের কার্যকর্তাদের অংশগ্রহণ এবং সমস্ত বিলুনিয়াবাসীর যে বাড়িঘর থেকে রাস্তা দোকান থেকে যেভাবে সাড়া দিচ্ছে অত্যন্ত ভালো লাগছে। এবং আমি আগেও বলেছি যে 19-এ আমাদের যে এপ্রিল ওই দিনটির জন্য বসে আছে কবে পদ্মচিহ্নে ভোট দেবে এবং মোদিজিকে পশ্চিম আসনে একটা আসন মোদিজির জন্য পাঠাবেন, আর পূর্ব আসনে তো জিতবেনই, সেখানে যখন যাব সেখানে আবার আপনাদের মাধ্যমে ওখানে আবেদন রাখবো। After the roadshow, BJP candidate for West Tripura Lok Sabha constituency Biplab Kumar Dev expressed hope that the people of Bilonia would strengthen Narendra Modi's hand by voting 100% lotus symbol on April 19th. রোড শোতে যে বড় মাত্রায় ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে পৌঁছেছেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিলুনিয়াবাসীকে আমি অনেক অনেক সাধুবাদ শুভেচ্ছা জানাই। এই ফেস্টিভ্যালের সিজন আজকে আমাদের নিয়ম কানুন সবকিছু পয়লা বৈশাখ সংক্রান্তি সব রয়েছে, বিশু রয়েছে, তারপরও এত বড় মাত্রা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা এখানে একত্রিত হয়েছে এবং বিলুনিয়াবাসীও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমি আপনাদেরকে সবাইকে নরেন্দ্র ভাই মোদীর তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই এবং আমি আশা করি আগামী 19 এপ্রিল যখন নির্বাচন হবে সেই দিন সমস্ত বিলুনিয়াবাসী 100% বেরিয়ে নরেন্দ্র ভাই মোদীকে হাতকে শক্ত করার জন্য পদ্মচিহ্নে ভোট দিয়ে ত্রিপুরা থেকে 2টি লোকসভা সিট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর কাছে পাঠাবে। আর আমার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা, যুব মোর্চার কার্যকর্তা, মহিলা মোর্চা, এসসি মোর্চা, এসটি মোর্চা, ওবিসি মোর্চা, মাইনরিটি মোর্চা, সমস্ত মোর্চা কার্যকর্তা সহ মাদার কমিটি এবং সমস্ত বিলুনিয়াবাসীকে আমি আবারও করজোড়ে নিবেদন করি, আমি আপনাদের কাছে আশীর্বাদ চাই, আপনাদের সহযোগিতা চাই, আপনাদের ভরসা চাই, আর 100% ভোটিং করে
নরেন্দ্র ভাই মোদীকে সিরিফ দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য দিল্লিবাসী নিশ্চিত করবে। একবার আমার সঙ্গে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। এবার बताओ 100% ভোটিং করাতে পারবে? কে পারবো হাত তোলো। প্রেসিডেন্ট পারতো না, গদাম তোমার লোক পারে না। কে 100% ভোট করাবে? হাত তোলো, হাত তোলো। 100% ভোটে করতে পারবে? ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ সবাইকে। A lot of enthusiasm can be observed among the workers and supporters. The people who participated in the procession were overjoyed. The participation of men, women and young women was remarkable. Reported by Pravir from Bilonia, Chini Khorang. Again, 404 voters of 117 families left the leftist party and joined with BJP on Friday evening. Minister Sushant Chaudhary welcomed the new supporters with the party flag. Minister Sushant Chaudhary, while addressing the joining event, strongly condemned the leftist party. A meeting organized in support of Bharatiya Janata Party nominated West Tripura constituency candidate Biplab Kumar Dev in the upcoming Lok Sabha election at Jirania Bazar of his assembly constituency on Friday afternoon. The meeting was attended by Minister Sushant Chaudhary and other BJP leaders of Majlispur as a chief guest. On this day's meeting, 404 voters of 117 families left the leftist party and joined with BJP. Minister Sushant Chaudhary welcomed the new supporters with the party flag. Minister Sushant Chaudhary, while addressing the joining event, strongly condemned the leftist party. Minister Sushant Chaudhary said that Prime Minister Narendra Modi's aim in the overall development of all classes of people, irrespective of caste, religion and caste. Prime Minister Narendra Modi is the guarantee of development. নির্বাচন চলছে রামনগরে। আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দল থেকে উপনির্বাচনের জন্য। 3টা সভা রয়েছে, আমাকে যেতে হবে। প্রীতম দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছে এবং বিস্তারিত খুব সুন্দরভাবে এখানে আলোকপাত করেছে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। আজকে যারা যোগদান করেছেন, এসএফআই এর রাজ্য নেতৃত্ব থেকে শুরু করে এখানকার স্থানীয় সিপিআই দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা, তাদের সবাইকে আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে, আমার দলের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাচ্ছি, আমার দলে স্বাগত জানাচ্ছি এবং নমস্কার জানাচ্ছি। যারা এখানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন, আমার দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা, কার্যকর্তা বন্ধুরা, তাদেরকে আজকের এই যোগদান সভা আয়োজন করার জন্য অনেক অনেক সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ থেকে আপনারা এই যে 118 পরিবারের 400-এরও বেশি ভোটার সিপিআইএম দল থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবারে সামিল হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছেন। বিগত দিনে আপনারা কি ছিলেন সেটা ভুলে যান। এখন থেকে আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য। আমরা বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে আপনাদেরকে দলে বরণ করেছি এবং যারা আমাদের দলের নেতৃত্বরা আছে তাদেরকে আমি বলবো, কোথাও তাদের মধ্যে যেন এমন চিন্তাধারা না আসে যে আমরা অন্য একটা দলে ছিলাম, নতুন একটা দলে এসেছি, চলাফেরা করতে গিয়ে চলার পথে কোথাও যেন তাদের মধ্যে অন্য ধরনের চিন্তা ভাবনা না আসে, সেই জিনিসটা আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। এবং আমাদের দলকে আমি মনে করি তাদের এই যোগদানের ফলে আমাদের দল আরো বলিষ্ঠ হলো, শক্তিশালী হলো এবং এই এলাকার জনগণের প্রতি, মজলিসপুরবাসীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব আরো অনেকটাই বৃদ্ধি পেল। যেভাবে আমরা 18 সালের নির্বাচনের পর সরকারে আসার পর কাজ করেছি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে, এবং 23 সালের নির্বাচনে আবার পুনরায় জয়ী হওয়ার পর এলাকাকে শান্ত রেখে রাজনৈতিক কোনো হিংসা, প্রতিহিংসামূলক আচরণ ব্যতি রেখে
সেই জিনিসটা আমাদের আগামী দিনের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ মানুষ শান্তি চায়, মানুষ শান্তির পক্ষে ভোট দিয়েছে। তাই এই জিরানিয়াতে একসময় যেভাবে অস্ত্রের আস্ফালন ছিল তার থেকে দূরে সরিয়ে এনে আজকে জিরানিয়াতে সবকা সাথ সবকা বিকাশের মন্ত্রে, মোদী মন্ত্রে মানুষ মুগ্ধ হয়েছে এবং তাই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বুথে, বিভিন্ন পঞ্চায়েতে যোগদান পর্ব সেখানে অব্যাহত রয়েছে। Minister Sushant Chaudhary, while addressing the meeting, condemned about CPIM and Congress from the beginning of the meeting till the end. Presence of BJP supporters were noticeable on this evening's meeting. Bureau Report, Chini Khorang. A public meeting was held at Chandipur Rangrung School ground on Friday evening, campaigning in support of Maharani Kriti Devi. Minister Tinku Roy attended the meeting as a chief guest. On this day, 193 voters of 64 families left different other parties and joined with BJP. A rally and election campaign meeting was held by BJP Chandipur Mandal on Friday afternoon in support of the East Tripura Lok Sabha seat BJP candidate Maharani Kriti Devi. Minister Tinku Roy attended the meeting as a chief guest. It was also attended by BJP Tripura State Committee member Bimalkar, Yuba Morcha Chandipur Mandal President Bablu Dev, Tea Workers leader Chandrasekhar Kurmi and other leaders. Before the start of the election meeting, the boys and girls of the tea plantation workers family performed a beautiful stick dance in the school grounds. Addressing the meeting, Minister Tinku Roy strongly attacked the two parties, Congress and CPIM, saying that for 30 years, Congress and CPIM have fought against each other in election as eternal enemies. Now they are united in fighting against the BJP party for their own interests. মহারাজ কিন বিক্রম কিশোর মানিককে তিনি কন্যা এবং মহারানী বিভু দেবী যিনি আমাদের এখানে সাংসদ ছিলেন এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন এবং কিরণ বিক্রম কিশোর মানিকও তিনিও মন্ত্রী ছিলেন, সাংসদ ছিলেন। তাদের পরিবারের সেই সুযোগ্য সন্তান মহারানী কৃতি সিং দেববর্মন মহোদয়া আমাদের প্রার্থী। আমরা ওনাকে বিপুল ভোটে জয়ী করে পার্লামেন্টে পাঠাবো এবং আমাদের রাজ্যের উন্নয়নে তিনি আমাদের জন্য কথা বলবেন। আমরা এখানে যারা সমবেত হয়েছে আমরা সবাই জানি যে এখানে দীর্ঘ বছর, শুধু 1-2 বছর নয়, লম্বা একটা সময় 45 বছর এখানে কমিউনিস্টের সরকার ছিল। যারা নাকি বলতো শ্রমিক দরদি, তারা বলতো আমরা মেহনতি মজদুর মানুষের সরকার। আপনারা এখানে যারা আছেন, আজ যারা বামপন্থী সংগঠন থেকে যারা আমাদের দলে আসবেন, আপনারা সবাই জানেন আপনাদের যে স্লোগান ছিল তখনকার সেই দলের, তারা বলতো লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, মেহনতি মজদুর মানুষ এক। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আজও যারা কমিউনিস্ট করেন, যারা আমাকে শুনছেন, যারা কমিউনিস্টের এখনো তাদের দলের পতাকা হাতে নিয়ে ঘুরছেন, তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনারা যে মেহনতি মজদুর মানুষের লড়াইয়ের কথা বলতেন, লড়াই সংগ্রামের কথা বলতেন, ওই চা শ্রমিক পরিবারগুলোর জীবনমান উন্নয়ন হোক, তারা তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াক, তারাও সম্মানের সঙ্গে বাঁচুক, যে কথাটা আমাদের চন্দ্রশেখর কর্মী বলেছে, সম্মান, ওই সম্মানটুকু আপনারা দিতে পেরেছেন কি? আপনারা যে সাম্যবাদের কথা বলতেন, ইকুয়ালিটির কথা বলতেন, সবাইকে সম অধিকারের কথা বলতেন, আপনারা কি দিয়েছেন তাদেরকে সেই সম অধিকার? Besides, on this day, 193 voters of 64 families left different other parties and joined with BJP. Minister Tinku Roy and other guests welcomed the new supporters with the party flag. Bureau Report, Chini Khorang. Chief Minister Dr. Manik Saha announced in a strong voice that the Bharatiya Janata Party will win in both Lok Sabha seat with huge votes. Dr. Manik Saha expressed this conviction while participating in the bike rally that arose response in Santi Bazar on Friday. West Tripura Lok Sabha seat polls on April 19. A bike rally was held at Santi Bazar on Friday in support of the Bharatiya Janata Party nominee of this centre, Biplab Kumar Dev. On this day, youth bike rally started from Patichari Drop Gate area. Chief Minister Dr. Manik Saha, former Deputy Chief Minister Jishnu Devarma, MLA Pramod Riyang and others were in the hooded car in front of the rally.
The bike rally covers around 10 to 11 kilometers of the assembly area. On this day, the election meeting was held after the bike rally. Addressing the meeting, Chief Minister Dr. Manik Saha announced in a strong voice that the Bharatiya Janata Party will win in both Lok Sabha seats with huge vote. 13 কিলোমিটার আজকে আমাদের যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন পশ্চিম আসনের যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সদস্য বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে আজকে আমি বলবো শান্তির বাজারে এইরকম একটা সাড়া পেলাম সত্যি আমি সারা দেখে আমি বলতে পারি যে আগামী যে 4 জুন যে রেজাল্ট কী বেরোবে সেটা কিন্তু আজকেই বলা যায় এবং একটা উৎসাহের একটা এবং উদ্দীপনা সেটা কিন্তু আমি পরিলক্ষিত করেছি এবং যেখানে যাই আগেও যেভাবে আমি সাংবাদিক ভাইদের আমি বলেছি যেখানেই যাই মানুষের মধ্যে একটা কবে মোদিজিকে আশীর্বাদ করবে ওই দিনটির জন্য খালি অপেক্ষা করে এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী আমাদের দুটো আসন সংখ্যা এখানে পশ্চিম এবং ওইদিকে পূর্ব দিকে আছে পূর্ব দিকে আমাদের মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়া দাঁড়িয়েছে এবং দুটো সিটে আমরা বিপুল ভোটে আমরা জিতব এর মধ্যে কোনো মানে মানে বলার অপেক্ষা রাখি Meanwhile, a large number of youth workers participated in the bike rally of the day. Where the bike rally went on this day, people stood on the side of the road and gathered support. Bureau Report, Chini Khorang. A 20-year-old young man committed suicide inside the bathroom of private guest house late on Thursday night. Name of the deceased is Shiva Kayastha, resident of Dharmanagar, Ganganagar area. Incident occurred at Ganganagar area under Bagbasa police station. There was a sensation in Ganganagar area with the suicide of a bakery worker on Thursday night. A young man of 20 years old committed suicide inside the bathroom of private guest house late on Thursday night. Name of the deceased is Shiva Kayastha, resident of Dharmanagar, Ganganagar area, and he had worked for 5 years at Dharmanagar bakery. According to the statement of the father, the family had no idea why has the youth chose to kill himself. It is known that Shiva Kayastha hanged himself in the bathroom around 2:30 a.m. on Thursday night. Later, the police were informed, and as soon as the information was given, the police took off the body from the spot and took it to Dharmanagar district hospital. ঘটনা তো আমিও জানি না স্যার এ তো খালি কালকে শুনলাম ওর মোবাইল ভাঙি দিচ্ছে আর এটা পাগলামি করছে ঠান্ডা ঠান্ডা খাইছে গিটা কিছু করছে ছোটো ছেলেকে আমরা বলছি ছোটো ছেলে বলছে তোমার ছোটো ছেলের নাম বড় ছেলের নাম কি বড় ছেলেটা তো হলো শিবা কাইস্ত যে শিবাপুর কাইস্ত যে মারা গেছে বাড়ি কোন জায়গা তোমার বাড়ি তো গঙ্গানগর এ ত্রিপুরা বেকারি গেস্ট হাউসে কি করতো কি কাজ করতো সে তো বিস্কুট শুধু কাজ করতো বিস্কুট কাজ করতো কতদিন থেকে এখানে আসলো 4-5 বছর হলো আচ্ছা কি করতো তোমার ছেলে কি নেশা উষা করতো নি জানো নি নেশা শুধু করে না স্যার আমি দেখলাম খাইলে কোনো সুপার মেরে খাইতো কত টাকা বেতন পাইতো 7,000 টাকা তোমার কে জানাইছে তোমার ছেলে যে মারা গেছে ওই তো ছোট ছেলেকে আমরা করছি দোকান মালিক আইছিল নি আগে কথা কইছেন তোমরা লগে না তো ওইখানে আইছিল থানা আইছিল রাত্রের বেলা তো হেতে জানাইছে না ছোট ছেলে সকাল আমার কইছে একটু ঘটনা বাবা আমি চিন্তা হয়েছে বলছে না বড়রা ফাঁস লাগে মারা গেছে ওটা ছোট শোনা The police of Dharmanagar police station have taken up a case of unusual death and started investigating the incident. Bureau Report, Chini Khorang. An election rally was held at Sekarkot Bazar of Kamlasagar Assembly on Friday afternoon in support of Biplab Kumar Dev, the BJP-nominated candidate for Tripura West constituency. BJP State President Rajiv Bhattacharjee was present as a chief guest in the meeting. Local MLA Antra Dev and Mandal President Shubir Chaudhary was present. The Lok Sabha election are going to be held on 19th of April in the West Tripura constituency and 26th April in the East Tripura constituency. The ruling party BJP has stormed the campaign around this election. The ruling party BJP is campaigning in various ways, including bike rally, road show, etc. Similarly, an election rally was held at Sekarkot Bazar of Kamlasagar Assembly on Friday afternoon in support of Biplab Kumar Dev, the BJP-nominated candidate for Tripura West constituency. BJP State President Rajiv Bhattacharjee was present as a chief guest in the meeting. Andhra Sarkar Dev, Mandal President Shubir Chaudhary, Mandal Yuva Morcha President Chandan Banik, Hare Krishna Dhar and other
Functionaries of the party were also present. Speaking in the meeting, BJP State President Rajiv Bhattacharjee criticized the alliance of CPIM and Congress and said that CPIM and Congress have now become shameless. People are not seeing this alliance of CPIM and Congress in a good light now. They have formed an alliance not for the development of the people of the state. They have formed an alliance to benefit their own interests. আমাদের এই পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের লোকসভা নির্বাচন সংগঠিত হবে। এই লোকসভা নির্বাচনে আমরা বিজেপিকে কেন ভোট দেব, নরেন্দ্র মোদীজির পক্ষে কেন ভোট দেব, বিপ্লব দেবকে কেন ভোট দেব, এই কথাগুলি বলার জন্যই আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি। আমার পূর্বের দুজন বক্তা অভিজিৎ দেব এবং আমাদের অন্তরা দেব সরকার মহোদয়া আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। আমি বলছি বন্ধুগণ, যে আমাদের যে সংকল্প, আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে 2014 সালে ভারতবর্ষের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠার পর এই ভারতবর্ষের সমস্ত অংশের মানুষের জন্য, চাহে গরিব হোক, চাহে আম জনতা হোক, মহিলা হোক, শিশু হোক এবং আমাদের ভারতবর্ষের শ্রমিক হোক, কৃষক হোক, প্রত্যেকের জন্য আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। তৎসঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্যে 2014 সাল থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদেরকে সহায়তা করে আসছে। আর এই ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আজকে কংগ্রেস এবং সিপিএম একত্রিত হয়ে লড়াই করার যে তারা চেষ্টা করছে এবং মোদীজির বিরুদ্ধে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমি প্রশ্ন রাখতে চাই এই শেখেরকুটবাসীকে, যে দীর্ঘ টানা 25 বছর এই রাজ্যের বুকে সিপিএম রাজত্ব করেছে। সিপিএম এর রাজত্বে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ, গরিব মেহনতি মানুষ থেকে শুরু করে প্রত্যেককে লুণ্ঠন করার ব্যবস্থা এই কমিউনিস্টরা করেছে। আপনারা ভুলে গেছেন সিপিএম এর যে স্লোগান ছিল যে গরিবের সরকার। আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে টানা 25 বছর, তার আগে 10 বছর, মাঝখানে পিরিয়ড বাদ দিলে মোট 35 বছর এই রাজ্যের বুকে সিপিএম রাজত্ব করেছে। Ruling party supporters participated with enthusiasm on this day's meeting held at Sekerkot Kamlanagar Assembly. Bureau Report, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। I can laugh. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now acting. I will decide.
Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা new voter. নলিনী শিমি বিশিং কামিতায় হাসু, we are now 18, চলে new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ. সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসুং, লোকরাদানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং. আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. চলে ইউথ, চলে কোথাও জানোবাই, চলে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া. না 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 না, yeah, na 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 na. पानी सारे गा सारे पा मागा. স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়. থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই. কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়. ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই. চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই. লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই. চাই শুধু লং তরাই. Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. In campaigning for the election, BJP candidate Biplab Kumar Dev's enthusiastic march in Bilonia with the Chief Minister Dr. Manik Saha. A lot of enthusiasm can be observed among the workers and supporters in view of the roadshow organized in support of Biplab Kumar Dev. Again, 404 voters of 117 families left the leftist party and joined with BJP on Friday evening. Minister Sushant Chaudhary welcomed the new supporters with the party flag. Minister Sushant Chaudhary, while addressing the joining event, strongly condemned the leftist party. A public meeting was held at Chandipur Rangrung School ground on Friday evening, campaigning in support of Maharani Kriti Devi. Minister Tinku Roy attended the meeting as a chief guest. On this day, 193 voters of 64 families left different other parties and joined with BJP. Chief Minister Dr. Manik Saha announced in a strong voice that the Bharatiya Janata Party will win in both Lok Sabha seat with huge votes. Dr. Manik Saha expressed this conviction while participating in the bike rally that arose response in Santi Bazar on
A 20-year-old young man committed suicide inside the bathroom of private guest house late on Thursday night. Name of the deceased is Shiva Kayastha, resident of Dharmanagar, Ganganagar area. Incident occurred at Ganganagar area under Bagbasa police station. An election rally was held at Sekarkot Bazar of Kamlasagar Assembly on Friday afternoon in support of Biplab Kumar Dev, the BJP-nominated candidate for Tripura West constituency. BJP State President Rajiv Bhattacharjee was present as a chief guest in the meeting. Bringing to you the news of the day. আর কি বলতো ওয়ান লাস্ট ফাইট, নো কম্প্রোমাইজ। পয়েলে জাতিউল্লাহ পার্টি, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, কনস্টিটিউশনাল সলিউশন, কত কিছু বলল, শেষ পর্যন্ত কি নিজের আখের গোছালেন। কিসের বিনিময় আমরা জানি সেটা, আপনারা জানেন সেটা। CPIM and Congress activists held a road meeting at Kalyani area under Banamalipur constituency on the night of Friday, campaigning in support of India Alliance candidate Ashish Kumar Saha. Former Chief Minister Manik Sarkar and Congress MLA Sudip Roy Barman was present. Former Chief Minister Manik Sarkar and Congress MLA Sudip Roy Barman condemned BJP and Dipramotha while addressing this evening's road meeting. তারা বলছেন ধর্মযাজক রাষ্ট্রসভা কে কোন ধর্ম করবে না করবে তার ব্যাপার, কিন্তু আমাদের দেশ ভারতবর্ষে সব ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে একসাথে আমাদের চলতে হবে। ধর্ম নিরপেক্ষতার যে আদর্শ এটা রক্ষা করতে হবে। সো ওয়ান্ডারফুল। এটা আমার মস্তিষ্ক প্রশ্ন, আমি বলছি না। আপনাদের এখানে আসার আগে আমি পড়ছিলাম, তখন ফোন গেল যে এবার রওনা হন, আমরা মিটিং আরম্ভ করছি। দ্বিতীয় বলছি যে নির্বাচন কমিশনের কথা বললাম, তাতে 58% বলছেন এই নির্বাচন কমিশনের উপর আমাদের বিশ্বাস নাই, এটা নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারে না। আমার কথা না, আমরা বললে বলবেন আপনারা কমিউনিস্টরা বলছেন। আমি তার জন্য অনুরোধ করছি, এই পত্রিকাটা যদি কারোর ঘরে থাকে পড়বেন, যদি না থাকে ইংরেজি বুঝতে যাদের অসুবিধা হয় না তারা কারোর কাছ থেকে নিয়ে পড়ে নেবেন দয়া করে, আজকে রাত্রে অথবা কালকে সকালে। দেখবেন আমি তৈরি করে কোনো কথা বলছি কিনা। আমরা তো এইভাবে বলতে অভ্যস্ত না। আপনার এই যে ভোটের মেশিন, এই সম্পর্কে প্রশ্ন, তাতে জবাব দিয়েছেন 48% মানুষ এতে কারচুপি করার সুযোগ আছে, কারচুপি হচ্ছে, কাজে এর উপর আমাদের বিশ্বাস নাই। আমি 3টা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বললাম, ফোন যাওয়ার কারণে 7 এবং 10 পৃষ্ঠায়ও আরো কিছু তথ্যাদি আছে, কিন্তু আমি পড়ে আসতে পারিনি। যতটা আমি পড়তে পারলাম তার থেকে 3টা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম। এই হচ্ছে দেশের মানুষের মানসিকতা। দিস ইজ ইন্ডিয়া। নরেন্দ্র মোদী, আপনার এখন হঠাৎ করে মনে হচ্ছে রাষ্ট্র এটাই প্রথম, এটা সর্বনাশ করছেন, ধ্বংস করছেন। এখানে একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম করার চেষ্টা করছেন ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তার জন্য স্লোগান দিচ্ছেন লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত, নগর সব ভোট একসাথে হবে। এক দেশ, এক ভোট, এক ভাষা, এক কৃষ্টি, এক সংস্কৃতি, এক খাদ্যের অভ্যাস। এটা কি কথা? ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে যে একতা, এটাই হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। 67 সাল পর্যন্ত একসাথেই লোকসভা বিধানসভার ভোট হতো, রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিমণ্ডলের পরিবর্তন হয়। 67 সালে এই দেশের 6 থেকে 7টা রাজ্যে কংগ্রেস পরাস্ত হয়, ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হয়, ভেঙে যায় সরকার, বেরিয়ে যান কংগ্রেস থেকে, নতুন করে ভোট হয়, ভিন্ন দল সরকারে আসেন। এই শুরু হলো এক এক সময় একের রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন, তারপরে লোকসভাতে হতে শুরু করলো। আমরা এই যে 18তম লোকসভার নির্বাচন করছি। প্রথম লোকসভা নির্বাচন কখন হয়েছিল? 51-52 সালে। 51 সালে শুরু হয়েছিল, 4 মাস সময় নিয়ে 52 সালে গিয়ে ভোট শেষ হয়েছে। 52 সালে প্রথম আমাদের লোকসভা গঠিত হয়েছে। 5 বছর পর পর
তা যদি হতো তাহলে এটা তো 18তম লোকসভা নির্বাচন হওয়ার কথা না, 15 কিংবা 16তম। তাহলে কেন হচ্ছে? সাধারণ লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সরকার তৈরি হয়েছে, কিন্তু 5 বছর চলতে পারছে না, দল ভেঙে গেছে, সরকার ভেঙে গেছে, আবার নতুন করে নির্বাচন করতে হয়েছে। তার জন্যই আমাদের এই নির্বাচন 15-16 না হয়ে 18তম হচ্ছে। এর জন্য এদেরকে ভোট দিয়েছিলেন ডাবল ইঞ্জিন সরকার, যিনি ক্যান্ডিডেট আমাদেরকে তো বলেছিল ইহা পে এইমস বাড়াएंगे, ইহা পে এপেলো লাएंगे। কোথায় কোথায় এপেলো ডাবল ইঞ্জিন সরকারের? কোথায় এইমস ডাবল ইঞ্জিন সরকারের? এই মঞ্চ থেকে ওই যে যিনি প্রার্থী তাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছি। বড় বড় কথা, গোমতী দিয়ে জাহাজ আসবে, পণ্য আসবে, মনে আছে তো আপনাদের? একটা ট্রলার এসছে, তাও বালির মধ্যে আটকে গেছে, লেবার লাগিয়ে বালি টালি কোনো মতে এসে এটাকে ওই যেটির মধ্যে দাঁড় করানো হয়েছে। ভুলে জানি আমরা? প্রত্যেকের বাড়ির সামনে ফুলের বাগান লাগাও, 200 টাকা করে প্রত্যেক মাসে চলে যাবে। আগরতলা শহর জলমগ্ন, কি করতে হবে? অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা ভাবনা। হাওড়া নদীর উপর নাকি একটা বাঁধ নির্মাণ করবে। কোথায় কি? যা মনে এসে তাই, খবরের কাগজে হেডলাইন, বড় বড় কথা, বড় বড় স্বপ্ন। ইনি তো ঘুরে আজকে প্রার্থী হয়ে এসেছেন আবার। লড়াইটা কিন্তু আমাদের সঙ্গে না, এখন দেখছি বর্তমান এবং প্রাক্তনের মধ্যে লড়াইটা চলছে। কে বেশি করে ফ্লেক্স লাগাবে, কার বেশি চেহারা, কোন চেহারা, কে কার চেহারা বেশি লাগাতে পারবে ফ্লেক্সের মাধ্যমে। আমি অ্যাসেম্বলিতে, গত বিধানসভা অ্যাসেম্বলিতে আমি বারংবার করেছি যে এই যে ফ্লেক্স লাগাচ্ছ দেদার ভাবে, সরকারি ভাবে, রাজনৈতিক ভাবে, এগুলো তো নন বায়োডিগ্রেডেবল সাবস্টেন্স, পচন, এগুলো পচে না। এই ফ্লেক্স গুলো তারপর জলমগ্ন হওয়ার একটা মাত্র আরেকটা কারণ হচ্ছে, মূলত কারণ হচ্ছে এই ফ্লেক্স গুলো যথেচ্ছ এদিক সেদিক পড়ে থাকে, রেইন ওয়াটার সিপেজ হয় না, আন্ডারগ্রাউন্ড লেভেলটা নিচে দিন কি দিন নিচে যাচ্ছে, ওয়াটার ক্রাইসিস দেখা দিচ্ছে। কাজেই একটা আইন পাশ করুন, এই যে নন বায়োডিগ্রেডেবল সাবস্টেন্স এগুলোর জন্য ব্যবহার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কাপড়ের আমরা চলুন আমরা কাপড়ে ফিরে যাই। আর্টিস্ট, এই যে আর্ট কলেজ থেকে আর্টিস্টটা বেরিয়ে এসছে, বিশাল সংখ্যক আর্টিস্টও বেঁচে যাবে না, কোথাও কিছু নেই। সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কথাগুলো বলেছিলাম। নো প্ল্যান ফর দ্য ফিউচার, নো প্ল্যান ফর দ্য কান্ট্রি, নাথিং। সকালবেলা উঠে শুধু কম্পিটিশন, কে কত টাকা রোজগার করবে। চুনুপটির থেকে শুরু করে একদম ওই যে মহাকরণে কলুষিত হয়ে গেছে, প্রত্যেকটি মন্ত্রীর দপ্তর কলুষিত হয়ে পড়েছে। অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, প্রত্যেকটি দপ্তর থেকে সে 3% করে টাকা নিচ্ছে। হি ইজ এন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি অফ ওয়ান পাওয়ারফুল মিনিস্টার। এভরিবডি নোজ দ্যাট, সবাই জানে সেটা। খুল্লা যে কোনো টাকা ওয়ার্ক অর্ডার পেতে গেলে 3% জমাকৃত করো। কোথায়? মহাকরণের মধ্যে একটা বিষয়। হি ইজ এন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি। কোথায়? এই জিনিসগুলো তো আগে হয়নি। এর জন্য আমরা ভোট দেব। টাকা ছাড়া, অর্থ ছাড়া এরা কিছুই জানে না, কিছুই চিনে না। জায়গা বিক্রি করুন, টাকা। বাড়ি নির্মাণ করুন, টাকা। বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে ইট, বালি, সিমেন্ট, রড সমস্ত এরা সাপ্লাই। শুধু অর্থ 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 কামাই করার জন্য রাজনীতি করে এরা। এদেরকে ভোট দেবেন। 4 বছর আজকে জিজ্ঞেস করতে পারি না যিনি এখানকার প্রার্থী, কি এরকম পরিস্থিতি হলো যে 4 বছরের মধ্যে উনাকে দিল্লি ডেকে নিয়ে গেলেন যে রেজিগনেশন করো, আরেকজনকে বসালেন, আবার 1.5-2 বছরের মাথায় আবার ওনাকে লোকসভার প্রার্থী করে ঘোষণা করলেন। কেন এবার আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না প্রতিমা দেবীকে কেন বাদ দেওয়া হলো? কি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে? আর প্রতিমা দেবীকে বাদ দিয়ে ব্যালেন্স করছেন মহিলা দিয়ে কাকে? বহিরাগত একজন লোককে এনে, যে যার কোনো ভূমিকা নেই, রাজনীতিতে নেই, সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে নেই, কোনো কিছুতেই নেই, যে না বলে ককবরক, না পারে বাংলা বলতে, ত্রিপুরার ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি কিছুই জানে না।
বর্ন এন্ড বটম ইন শিলং, অধিকার আছে সে দাঁড়াবার, সে আরেক কথা। এনিবডি ক্যান কন্টেস্ট ফ্রম এনি পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি, দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং। কি এদের মধ্যে কি আর কোনো লোক ছিল না? ত্রিপুরার মাথার মধ্যে কি লোক ছিল না? বিজেপির মধ্যে কি লোক ছিল না? বিজেপির চিহ্নই তো দাঁড় করিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা সাহেব। কত বড় বাটপার হলে এই কাণ্ডটা করতে পারে যে আনারসের মধ্যে পদ্ম ফুল ফুটিয়ে দিয়েছে। আর কি বলতো, ওয়ান লাস্ট ফাইট, নো কম্প্রোমাইজ। পয়লে জাতি উল্লাহ পার্টি, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, কনস্টিটিউশনাল সলিউশন, কত কিছু বলল, শেষ পর্যন্ত কি নিজের আখের গোছালেন। কিসের বিনিময় আমরা জানি সেটা, আপনারা জানেন সেটা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Congress and CPIM party activists led by former State Congress MLA Bridget Sinha campaigned for door-to-door polling in support of East Tripura Lok Sabha seat India Alliance candidate Rajendra Riang. Apart from MLA Bridget Sinha, local CPIM leaders Kantilal Deb, Ranadhar Palas De, Ban Bihari Singh, Congress leaders Dilip Deb, Devanshu Das, Amarjit Das and many others were present in this door-to-door campaign. After the door-to-door campaign program, MLA Bridget Sinha said that the people of the country no longer want Narendra Modi, so the fall of the BJP government at the center is only a matter of time. Moreover, this door-to-door campaign is getting good response from common people and India Alliance candidate Rajendra Riang will be ahead with a record number of votes in Kailasahar Assembly constituency, said MLA Bridget Sinha. উপজাতি সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী শ্রী রাজেন্দ্র রিয়াংয়ের পক্ষে আমরা জোর প্রচার শুরু করেছি। আজকে আমরা কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের 52-51 পোলিং বুথে ডোর টু ডোর আমরা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেস জয়েন্টলি আমরা ডোর টু ডোর প্রচারে আমরা নেমেছি এবং মানুষকে বুঝাচ্ছি যে এবার ইন্ডিয়ার জোট ভারতের শাসন ক্ষমতায় আসবে, মোদির জামানা শেষ। সেই জন্য ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করার জন্য এখানে সবাই সিপিএমের যে দলীয় প্রতীক কাস্তে হাতুড়ি দেওয়ার জন্য আমি আহ্বান রাখি এবং ওই জেনারেল আসনে পশ্চিম ত্রিপুরার কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড়িয়েছে, সেখানে সিপিএমও কংগ্রেসের সাপোর্ট করছে। আমি বিশ্বাস রাখি এই বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা মানুষের সাড়া পাচ্ছি, রেকর্ড ভোট আমরা পাব। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। Tripura Government Employees Federation Post Office Nominee organized a press conference at Agartala Congress Bhavan on Friday. Federation President Santi Ranjan Devnath, former President of the Federation Susanto Sen Chaudhary and others were present. On this day, guests present in the meeting highlighted the topic for their organized press meet. অমিত শাহ তার নির্বাচনী জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন যদি বিজেপি শাসন ক্ষমতায় আসে তাহলে শাসন ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই সপ্তম বেতন কমিশন আজকে 6 বছরের বিজেপি শাসনের উপরে কিন্তু সম্পূর্ণ হওয়া কথা। যদি কেন্দ্রীয় বেতন দেওয়া হতো তাহলে কেন্দ্রীয় হারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেত, তাহলে রাজ্যের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারের মহার্ঘ ভাতা পেতেন। যদি রাজ্যের কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারের মহার্ঘ ভাতা পেতেন, অবসরপ্রাপ্তরা কেন্দ্রীয় হারের ডিআর পেতেন, তাহলে কিন্তু বর্তমানে সেই ডিআরের পরিমাণ বা মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ হতো 46%। এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে কিন্তু 46% মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হচ্ছে এবং অবসরপ্রাপ্তদের 46% ডিআর দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদের রাজ্যে মাত্র 25% মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হচ্ছে। সেখানে 21% মহার্ঘ ভাতা কিন্তু এখনো বকেয়া হয়ে গেছে। 21% মহার্ঘ ভাতা যেখানে বকেয়া রয়ে গেছে, যেখানে কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশন অধরা, যেখানে রাজ্যে প্রায় 40,000 অনিয়মিত কর্মচারী নামমাত্র মজুরিতে বিভিন্ন দপ্তরে খেটে যাচ্ছেন, সেখানে রাজ্য সরকার বলছেন যে এই রাজ্য সরকার কর্মচারীদের বান্ধব সরকার, কর্মচারীদের কোন রকম আন্দোলন ছাড়াই কর্মচারীদের সমস্ত দাবি দেওয়া এই সরকার মেনে নিচ্ছেন। এটা শুনলে হাসি পায়, কারণ গত 6 বছরে একজন অনিয়মিত কর্মচারী কিন্তু নিয়মিত হয়নি ত্রিপুরাতে। কিন্তু পূর্বে একটা নিয়ম প্রচলিত ছিল, 10 বছর অনিয়মিতকাল চাকরির পর সেই অনিয়মিত কর্মচারী কিন্তু নিয়ম একেবারে অটোমেটিক্যালি
তিনি নিয়মিত হয়ে যেতেন এবং নিয়মিত বেতন পেতেন, কিন্তু আমাদের রাজ্যে কিন্তু সেটা হচ্ছে না। হাউস রেন্টের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হারে যদি আমরা বেতন ভাতা পেতাম, কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য হতো, তাহলে সেখানে সর্বনিম্ন হাউস রেন্ট হতো 8%, সর্বোচ্চ হাউস রেন্ট হতো 24%। আমরা সর্বনিম্ন 8% হাউস রেন্ট পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু সেখানে একটা সিলিং বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে 3000 টাকার বেশি কে হাউস রেন্ট পাবে না, কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সিলিং নেই। যদি কেন্দ্রীয় সপ্তম বেতন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী হতো, তাহলে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা 20 লক্ষ টাকা গ্র্যাচুইটি পেতেন, কিন্তু রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা পাচ্ছেন মাত্র 10 লক্ষ টাকা। এটা কিন্তু একটা বিশাল রকমের বঞ্চনা। এবং এই বঞ্চনাকে যদি দূর করতে হয়, তাহলে শুধুমাত্র কেন্দ্রে নয়, কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু এই বিজেপি সরকারের অপশাসন প্রয়োজন। 10 বছরের বিজেপি শাসনে যুবরা পেয়েছে কি? যুবরা পেয়েছে যুবরা হারিয়েছে তাদের কর্মসংস্থান, নারীরা হারিয়েছে তাদের মর্যাদা, ক্ষুদ্র এবং মাঝের উদ্যোগপতিরা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের ব্যবসা, এবং ভারতবর্ষের ধনী এবং দরিদ্রের যে ব্যবধান, সেই ব্যবধান কিন্তু বিশাল বেড়ে গেছে। Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. A public meeting of CPIM and Congress was held at Advisor Chomini of the capital on Friday night, campaigning in support of India Alliance candidate Ratan Das and Ashish Kumar Saha. State CPIM Secretary Jitendra Chaudhary, Congress MLA Sudip Roy Burman and MLA Bridget Sinha attended the meeting. CPIM Secretary Jitendra Chaudhary and other present guests condemned BJP anti-Pramotha while addressing this evening's public meeting. মোদির আশীর্বাদে, মোদির দেখানো পথে এই ত্রিপুরা এগিয়ে চলছে। এই ত্রিপুরার অর্থনীতি, এই ত্রিপুরার শিক্ষা, এই ত্রিপুরার স্বাস্থ্য, এই ত্রিপুরার সবকিছু। বন্ধুগণ, আমরা কি দেখেছি? হ্যাঁ, তিনি মাত্র গত 2 বছরের মুখ্যমন্ত্রী, তার আগে আরো একজন ছিলেন 4 বছরের। কিন্তু তিনি সেই 4 বছরের বেশিরভাগ সময়ে ছিলেন ত্রিপুরাজ্যের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের সভাপতি পদের সভাপতি। সভাপতির দল চালান, মুখ্যমন্ত্রী সরকার চালান, দলের শীর্ষ নেতা, দলের সভাপতি আর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের যিনি মুখ্যমন্ত্রী, দুজনে মিলে তো চালিয়েছেন। তিনি ফিরিস্তি আনছেন বামেদের আমলে, কংগ্রেসীদের আমলে। এত সমস্ত লোক খুন হয়েছে, তখন এরকম অনেক সংঘর্ষ হয়েছে। হ্যাঁ, হয়েছে। সেই সময়েতে যাদের যে মায়ের কোল খালি হয়েছে, তাদের কোল আমরা ভরে দিতে পারবো না। আমরা সহানুভূতিশীল, কিন্তু সেদিন দলের পৃষ্ঠপোষকতায়, সরকারের ছত্রছায়ায় গত 6 বছর ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে যেরকম ভাবে শুধু ব্যক্তি খুন না, এই রাজ্যের গণতন্ত্র খুন হয়েছে দিন দুপুরে, সংবিধান খুন হয়েছে দিন দুপুরে, বিরোধী দলের পার্টি অফিসগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে দিন দুপুরে, প্রশাসনের চোখের সামনে সংবাদপত্রের অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুলিশের মহানির্দেশ এই ডিজির অফিসের 1 মিনিট দূরত্বে, মুখ্যমন্ত্রী সরকারি আবাসের 2 মিনিট দূরত্বে এই জাতীয় ঘটনা এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার আগে কোনোদিন হয়েছিল কি? দিন দুপুরে বুলডোজার দিয়ে বিরোধী দলের পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়া, লুট করা হয়েছে কি? সংবিধান যখন অচল হয়, গণতন্ত্র যখন অচল হয়,
হ্যাঁ, ব্যক্তি খুন অবশ্যই ক্ষতি, দুঃখজনক, হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু গণতন্ত্র এবং সংবিধান যখন খুন হয়ে যায়, প্রজন্ম কি প্রজন্ম, কোন রাষ্ট্র বা কোন রাজ্য যুগে যুগে এটা পিছিয়ে যায়। আজকে ত্রিপুরা পিছিয়ে যাচ্ছে, দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। এই আগরতলা শহরে বর্দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে কি হয়েছিল? 80 বয়সের বেশি ঊর্ধ্ব এই আগরতলা শহরের সবাই চিনেন সজ্জন ব্যক্তিত্ব সলিল দেববর্মাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে এখানে ভোট করে কর্মরত পুলিশ বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে এখানে ভোট হয়। এরকম হয়েছিল কখনো? তারা আজকে গণতন্ত্রের কথা বলছে, তারা আজকে বিরোধীদের দিকে আঙুল তুলছেন। তাদের সে নৈতিকতা আছে? উন্নয়নের প্রশ্নে পুরুষোত্তম বাবু বলেছেন, দেশের যৌবনের যে কি হাল, বেকারত্বের কি চেহারা। এখানে ইউক্রেন যুদ্ধের কথা বলেছেন। ইউক্রেন না, শুধু এই যে ইসরায়েল যে প্যালেস্টাইনের উপর আক্রমণ করছে, সেখানে ইসরায়েলে প্যালেস্টাইনে যারা কাজ করত, কাজ হারিয়ে ইসরায়েলের সমস্ত কারখানা বন্ধ। সারা পৃথিবী থেকে, সারা পৃথিবীর ডান বাম সমস্ত ট্রেড গুলো বলছে এই খুনি ইসরায়েলকে কেউ যেন সহযোগিতা না করে, সেখানে যদি কেউ শ্রমিক না পাঠায়। আর যারা অমৃতকালে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, বিকশিত ভারতের কথা বলছেন, এই দেশ থেকে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহের সরকার সেই ইসরায়েলে গণহত্যায় যারা আজকে সারা পৃথিবীর কাছে ঘাতক দেশ হিসেবে পরিচিত, সেই সরকারের কাছে ভারত থেকে শ্রমিকদেরকে ঠেলে পাঠাচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খোরাং। Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয়, চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার। ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার। বলে বিশুদ্ধ ঘি।